When Tiruvannamalai was busy celebrating the light and the fire, and all those crackers went up in the air, and everybody's home was lit with many lamps, Mrs. Mangalam went into labor and gave birth to her fifth child, and second daughter. And she brought light into this world, also sharing her birthday, the English calendar birth date, with Satya Sai Baba. And what does Mrs. Mangalam name her? विशालाक्षि रक्ष अखिल भुवन साक्षी कटाक्षी विशालाक्षि. வணக்கம். இன்று தனது 70வது அகவையை கொண்டாடி மகிழும் விசாலம் அம்மா அவர்களுக்கு உங்கள் அன்புள்ள கருணாகரனின் சிறு உரையுடன் கூடிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். விசாலம் என்ற சொல்லின் பொருள் நீண்ட, அகலமான, பரந்து விரிந்த பகுதியாம். உங்கள் பெயரின் பொருளுக்கு ஏற்றாற்போல் உங்களின் அன்பும் பண்பும் உதவி செய்யும் குணமும் கடல் போல் பரந்து விரிந்தது. விளக்கில் ஒளிரும் சுடரை போல தாங்கள் உள்ள இடங்களில் எல்லாம் புது பொலிவையும் புத்துணர்ச்சியையும் கொண்டு மிளிர செய்கிறீர்கள். உங்களின் மென்மையான பேச்சு, மெதுவான நடை, மேன்மையான குணம், இல்லை என்போருக்கு கொடுத்து உதவும் குணம், அனைவரையும் சமமாக நடத்தும் உங்களின் சமத்துவம், காலத்தை பொன்போல் கருதி பணிபுரியும் திடம், இவைகளால் மெய்சிலித்து போனோர் பலர். அதில் நானும் ஒருவன் என்பதை முழு மனதோடு ஒப்புக்கொள்கிறேன். தாழம்பூ மனம் போல உங்களின் புகழ் புவியெங்கும் வீச உங்களை வாழ்த்த வயதில்லை என்றாலும் வணங்கி மகிழ்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Hi and happy birthday, Vishalam. So happy that you're having such a good time. I really wanted to say how grateful we are to all the wonderful work you've done for all the years. I think that Dakshina Chitra has a lot that we owe you for all that you've done to get for goodwill, all the follow-up and everything that you've done, and been a wonderful friend as well as colleague over the last 20-some years. And I wish you all the best for the future. Debbie. I remember the first time I met Vishalam 30 years ago. Mrs. Deborah Tyagarajan told me that there is this lady who has come from Delhi and she has brought such a wonderful recommendation letter that Jyotindra Jain has talked so nicely about her, and Devika, can you get her a job? So I called the number and I asked Vishalam to come, and she was there before I reached office, sitting on the steps so sweetly outside the office. And I tried convincing her. I told her that I would get her a job in Rishi Valley School in Madanapalli, and that she could come and visit her mother and brothers when she got holidays. And I said, you know, you will enjoy it. There will be children and the beauty of the nature, etc., etc. No, she said. I want to be with my mother. I want to be with my brother. I want to work with you. I don't care about what salary or anything like that, but I just want to be here and I want to work with you. She just won my heart like that. Like she does everybody else, you know. She just wins hearts. जन्मदिनमिदं मयि प्रिया सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्. जन्मदिनमिदं मयि प्रिया सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्. प्रार्थयामहे
सचेतनायुषी ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया जीवनं तव भवतु सार्थकम् पामगामपदपामरेगमापमा जीवनं तव भवतु सार्थकम् रिरिरि गगगममम पपप भवतु सार्थकम्. விசாலம் என்கிற அவரை நான் சுற்றுலாத்துறையின் இயக்குனராக இருந்தபோது சந்தித்தேன். அப்போது அவர் தென்னக பண்பாட்டு இருப்பிடமாக இருக்கிற அந்த தக்ஷின் சித்ரா என்கிற இடத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருந்தார். தக்ஷின் சித்ரா என்பது தென்னிந்தியாவின் பாரம்பரியத்தை வெளியிலிருந்து வருகிற சுற்றுலா பயணிகளுக்கு காட்சிப்படுத்தும் நோக்கத்தோடு கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு கலைக்கூடம். அதற்கு பிறகு அந்த மையம் தொடர்பான பல்வேறு நிகழ்வுகளுக்காகவும் அந்த மையத்தின் நிலம் தொடர்பான பல்வேறு பிரச்சனைகளின் சார்பாகவும் அவர் என்னை அடிக்கடி வந்து சந்திப்பது உண்டு. அவருடைய தனியாத ஆர்வமும் பணியில் இருக்கிற ஈடுபாடும் அந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் எப்படியாவது தீர்த்து வைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தும். நான் சுற்றுலாத்துறையை விட்டு வெளியே வந்த பிறகும் பல முறை அவர் அந்த மையம் தொடர்பாக என்னை வந்து சந்திப்பது உண்டு. பழகுவதற்கு எளிமையாகவும் பணியே அர்ப்பணிப்பாகவும் வாழ்ந்து வருபவர் அவர். அவருடைய அந்த இடைவிடாத தொண்டால் அந்த மையத்திற்கு எண்ணற்ற நன்மைகள் கிடைத்தன. அப்படிப்பட்ட விசாலம் அவர்கள் நாளடைவில் ஒரு நெருங்கிய தோழியைப் போல எங்களோடு பழக ஆரம்பித்தார். அலுவல் சாராமலும் அவர் எங்களோடு அன்போடு பழகிய பல தருணங்கள் உண்டு. அவருடைய ஈடுபாடு அளவிடற்கரியதாக இருந்தது. 70 அகவையை அவர் எட்டிவிட்டார் என்பதையும் அவர் அந்த பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றுவிட்டார் என்பதையும் நம்புவது கூட கடினம். ஏனென்றால் அவரிடம் இருக்கிற அந்த சுறுசுறுப்பு சிறிதும் குறையாமல் எப்போதும் இருக்கிறது. அவர் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் இனிமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ வேண்டும், தன்னுடைய அனுபவங்களை எல்லாம் மற்றவர்களுக்கு பயன்படுமாறு உதவ வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆர்வம். அவருக்கு இந்த 70 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்திருக்கிற காரணத்தால் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு அவர் நீடூடி வாழ வேண்டும் என்கிற என்னுடைய விருப்பத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். नमस्ते मैडम. नमस्ते मैम. नमस्ते. आप कैसी हो मैडम? सब आपको याद करते हैं मैडम. आप बहुत अच्छी हो मैडम. आपने बहुत कुछ करा है हम लोगों के लिए और सबके लिए करते हो आप हमेशा. You know, today we got an opportunity to say everything about you, that how good you are. तो बस मैम आज आपका बर्थडे बहुत अच्छा दिन है, तो सेलिब्रेट योर बर्थडे. वी विश यू ऑल द लक एंड सक्सेस. हैप्पी बर्थडे मैडम. हैप्पी बर्थडे मैम. मैडम आप अपना ख्याल रखना. You know, it's time to take all the precautions and please take care of yourself. हीना आप कुछ बोलो. Stay inside. Stay inside home. Stay home and stay safe. Bye ma'am. Thank you so much. Bye. Bye. Vishalam is a good friend of mine. I met her when I used to come to the old Madras Craft Foundation office. After that, when I started doing the museum, Dakshina Chitra, we used to keep in very touch. She was always very friendly, used to welcome with warm greetings always. And I mean, she could get anything done. And that positive approach in her is what attracted me quite a bit. When I came to know that she has retired from Dakshina Chitra, I think she is irreplaceable. You cannot find a replacement for Vishalam. And when I had to design her house,
I mean, both Vasanda and Vishalam used to come to my office. We used to have a lot of discussions, and I'm very happy to know that they're living in that house. I mean, they always say so much nice words about me to many people, but I am not sure whether I deserve all those credit. So. When Devika asked me to give a birthday wishes, I would like to give the birthday wishes to Vishalam. A very happy birthday, and I wish her that she lives a much longer time. Although she is retired from Dakshina Chitra, she has not retired from minds of so many people like me. She will always have a great place in our hearts, and I wish once again a happy birthday to Vishala. 70வது பர்த்டேன்னு கேள்விப்பட்டோடனே எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா அவங்க பேருக்கு ஏற்றாப்புல அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விசாலமான மனசு, அதனால தான் அவங்க அம்மா அவங்களுக்கு விஷாலம்னு பேர் வச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து எனக்கு 2011 தெரியும். நான் சென்னை கார்பரேஷனில் வேலை பார்த்ததுலேருந்து அவங்களோட என்னோட அசோசியேஷன் இருக்குது. She has always been a very friendly, helping, genuine person. I am very attached to Vishalam madam, and also அவங்க எனக்கு என்றைக்குமே என்னோட வெல்விஷராக இருந்திருக்காங்க. என்னை பற்றி நிறைய பேர்கிட்டையும் நல்ல ஒப்பீனியன் என்னை பற்றி நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லுவாங்க. ப்ளஸ் நான் கோஆப்டெக்ஸில் இருந்த அந்த 5-6 வருஷம் வந்து அவங்க கோஆப்டெக்ஸை பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணி அதை பற்றி நிறைய பேர்கிட்ட என்னை பற்றியும் என்னோடய ஒர்க் பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களோட 70th பர்த்டேல மேடம், விஷிங் யூ அ வெரி வெரி ஹாப்பி பர்த்டே and many more happy years to come. My best wishes to you and to your family. Thank you. Many happy returns of the day, Vishalam, on your special birthday. I know this year we cannot meet. I remember the day when I met you for the first time at the MCF office some 30 years ago. But you look the same now as you did then. You have made so many friends over the few years that we have known each other, and I'm happy to be counted as one of them. We have had some lovely times together, and I'm sure once the corona is over we can catch up. I have great memories of your mother. She was very kind to me, and I remember it fondly. You have always been a great friend and a very energetic person, the most energetic person I know, in fact. And you don't have a lazy bone in your body, and you keep on moving. I wish I were like you, but I am not. I wish you all the best. Many happy returns of the day and many more to come. Good health, happiness, and all that will make you happy. This lovely, cheerful, obliging, friendly person, and I want to call her Dakshinya Murthy rather than Dakshina Murthy. And the number of people who have got school admissions and hospital admissions because of her is legion. I want to wish you, Vishalam, all the best in the world. Wish you a very happy birthday, and all my blessings are with you always. வன்பும் எளிமையும் சூழும் நாட்டிலே வன்பும் எளிமையும் சூழும் நாட்டிலே வன்பும் எளிமையும் சூழும் நாட்டிலே
முறையினால் ஒன்றை நாற்றமிழ் கூத்தி முறையினால் அன்றை நாற்றமிழ் கூத்தி முறையினால் ஆடி காட்ட மாட்டாயா கண்ணே ஆடி காட்ட மாட்டாயா கண்ணு ஆடி காட்ட மாட்டாயா துன்பம் நேர்கையில் அவ ஆடி காட்ட மாட்டா, அவ செஞ்சு காட்டிடுவா. யாருக்கு துன்பம் இருந்தாலோ போய் மாட்டாயா பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு கேட்க தேவையே இல்லை. விஷாலம் அப்படின்னு கூப்பிட்டா போகிறோம், செஞ்சு காட்டிடுவா. ஆடி காட்ட மாட்டா, செல்வத்தை சேர்த்துடுவா எல்லாருக்கும். இதை பற்றி பேசணுன்னாக்கா நிறைய பேச வேண்டியதில் பேசலாம். அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சதே வந்து அவங்க எல்லாருக்கிட்டேயுமே சகஜமாக பேசுவாங்க. சின்னவங்க பெரியவங்க அப்படிலாம் பேச மாட்டாங்க, எல்லாருக்கிட்டேயும் நல்லா பேசுவாங்க. இவங்க கூட விஷால் மேடம் கூட வேலை செய்யும்போது அவங்க வேலை செய்கிற மாதிரியே தெரியாது, ஒரு வீட்டுக்கு வந்து போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அவங்க கீழே வேலை செய்கிறவங்க மேலே வேலை செய்கிறவங்க அப்படிலாம் எல்லோரையும் தனித்தனியாக பார்க்க மாட்டாங்க, எல்லாரையும் வந்து ஒன்றா தான் பார்ப்பாங்க. அவங்க வந்து வீட்டில் நடக்கிறது நல்லது கெட்டது எல்லாத்துக்குமே கூப்பிடுவாங்க, எங்களையும் கூப்பிடுவாங்க. அதே போல் எங்கள் வீட்டில் எதனா ஒரு விசேஷனாக்கா கூப்பிட்டாக்கா கண்டிப்பாக வந்து கலந்துப்பாங்க. அவங்கக்கிட்ட நிறைய பிடிச்ச விஷயம் நிறைய இருக்குது. நம்ம வீட்டில் இருந்து கிளம்பி வரோம், நிறைய கஷ்டம் இதெல்லாம் இதோட வருவான், ஆஃபீஸ்க்கு வருவான். இங்கே வரும்போது வந்து கேட்பாங்க, வந்தவொடனே கேட்பாங்க சாப்பிட்டியா வருதா, எப்படி இருக்க, நான் வீட்டில் இதெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு நல்லா விசாரிப்பாங்க. நம்ம பசியோடு இருக்கிறது வந்து நம்ம வெளியில் சொல்லலைன்னா கூட அவங்களே பார்த்துட்டு நீ சாப்பிட்டியா இல்லையா முதல்ல போய் சாப்பிட்டுட்டு வா அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட காசு இருக்குதா இல்லையான்னு கூட கேட்க மாட்டாங்க, அவங்ககிட்ட இருக்கிறத எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. நீ போய் முதல்ல சாப்பிட்டுட்டு வந்து அப்புறம் வேலையை பாருப்பா அப்படின்வாங்க. அவங்க கூட 15 வருஷமாக வந்து கூட இருந்து வேலை பார்த்தது வந்து ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன். அதோட வந்து அவங்ககிட்ட நிறைய பிடிச்ச விஷயம் நிறைய இருக்குது. நான் ரொம்ப உடம்புக்கு முடியாதப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்பொழுது நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. டாக்டர்கிட்ட வந்து நைட்டு 1 மணிக்கெலாம் 12 மணி 1 மணிக்கெலாம் கூட ஃபோன் பண்ணி எப்படி இருக்கான் என்ன அதுன்னு விசாரிச்சிருக்காங்க நிறைய எனக்கு வந்து மறுவாழ்வு கொடுத்த வந்து அதில் விஷா மேடமும் ஒரு ஆள் தான். அவங்க கூட 15 வருஷமாக வேலை பார்த்தது வந்து நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக நினைக்கிறேன். Hi everybody, it's my great pleasure to talk a few words about my sister Vishalam. Indeed, her friends and colleagues know more about her than me because they have moved with her for the last 2-3 decades continuously. In fact, I came to know more about her when Dr. Devika arranged for her 60th birthday 10 years ago at MRC Kalyana Hall in Chennai, when I could see how their friends and colleagues bestowed upon her and showed the great feelings of love, affection, and reverence and respect for her. Anyway, I can talk a few words about what I know about her in her childhood. She is always highly disciplined, hardworking, a lady with a helping tendency to others. And I found her to be highly determined whenever she does that. For example, I can quote the instance of, when she walked to Swami Malai on foot in the darkness at 5 o'clock when she was a high school student. I can also talk a lot about her mastery over the numbers. When I used to tell her the 14-digit number of a PNR number of my... I can only summarize my feelings about her. I am highly grateful to God for having blessed with me with a daughter, with my sister like Vishalam. I wish her all the best in the years to come. I wish her a happy, healthy, prosperous and healthy life. Thank you. Hi Vishalam, wish you a very, very, very happy birthday. உங்கள் அண்ணா நான் என்னெல்லாம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேனோ
அவர் என்டார்ஸ் பண்ணிட்டார். அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த 1.5 நிமிஷங்கிறதுனால நான் அதை 3 தடவை ரிப்பீட் பண்ணிட்டேன். அதுலேருந்தே பாரு நான் இவ்வளோ ஆசையாக இருக்கேன்னு. ஸோ எனிவே இது மாதிரி உன்னோட டயர்லெஸ் ஒர்க்கும் நீ எப்பொழுதும் கொடுத்த சப்போர்ட், யார் என்ன ஹெல்ப் கேட்டாலும் வித்தவுட் ஹெசிடேஷன் நீ போய் ஹெல்ப் பண்ணுறதெல்லாம் இட்ஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, கிரேட் வர்ச்சு அதெல்லாம். எஸ்பெஷலி வசந்தாக்கு நீ பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து நீ. ஸோ எனக்கு இது உன் பர்த்டேக்கோசரம் இல்லை, எப்பொழுதுமே அதை பண்ணிட்டு இருக்க. கண்டினியூ டு டூ இட். டேக் கேர் அண்ட் ஹாவ் எ வெரி கிரேட் டைம். ஹாப்பி பர்த்டே. Bye. Hello, I am Ramachandran and I am very proud to tell you that I am the brother of great Visalam Ramanathan. You know, Visalam Ramanathan is a brisk, brilliant, intelligent, hard worker and disciplinarian. She daily uses to get up at 4 o'clock in the morning, does walking and also does some exercises even after retirement. I am very proud to say that one. And she has a soft corner for poor and hard worker and liberally pay any amount to the poor without any hesitation and with the happiness. That is the greatness of Visalam Ramanathan. That you must know. They are very happy. And another thing I want to tell you is, she is an asset to our family. Myself and my wife Raji feel happy for giving an opportunity to share her good qualities on this occasion of her birthday. We wish and pray healthy, wealthy, long life for Visalam and also her sister Vasanta Parthasarathi and Manasa Parthasarathi. This I am very much thankful for having given an opportunity this one. Thank you very much. Thank you. Thank you. ஹாய், நான் விசாலத்தோட மன்னி. விசாலத்தோட மன்னினா நான் விசாலம் எல்லாருமே 31 வருஷமாக நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இருக்கோம். அவகிட்ட நிறைய நல்ல குணம்லாம் இருக்குது. அவகிட்ட ஒரு வேலை ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா அதை அவள் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணி அதை முடிச்சுடுவா, அந்த ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடுவா. அந்த இது எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும். அண்டு அப்புறமா அவள் அந்த 70 வயசுலேயும் அவள் உடம்பை ட்ரிம்மாக வச்சுட்டுருக்கானா. அவள் டெய்லி அவளோட பழக்க வழக்கங்கள் தான் அது காரணம். அதுக்கப்புறம் அவள் ஒரு எங்கள் ஃபேமிலிக்கே ஒரு 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 அசைக்க முடியாத தூணாக இருந்துட்டு யார் என்ன ஒர்க் சொன்னாலும் அதை அந்த 70 வயசுலேயும் அவள் ஒரு இது பண்ணாமல், என்ன சொல்கிறதுனா, ஒரு சிரிச்ச முகத்தோட பிரதிபலன் பார்க்காம அவள் உதவி பண்ணிட்டு வரா. இது அவளோட ஒரு கிரேட் குவாலிட்டியை காமிக்கிறது. இது ஓகே ஓகே ஐ வில் ப்ரே காட் விசாலத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்து வெல்த்து கொடுக்கறதுக்கு நான் அவளை நான் பகவானை பிரார்த்திக்கிறேன். ஓகே, ஹாய் விசாலம், ஹாப்பி பர்த்டே. ஹலோ விசாலம், எப்படி இருக்க? உனக்கு பர்த்டே இன்னைக்கு. மெனி ஹாப்பி பர்த்டே. இன்றைக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள். என்றைக்கும் உனக்கு ஆசீர்வாதம் இருக்கும். என்றைக்கும் என்னோட ஆசீர்வாதம் உனக்கு இருக்கும். பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் விசாலத்தை. எல்லாம் உங்கள் ஆசீர்வாதம். வியாதி வைக்க இல்லாமல் நல்லபடியாக சௌக்கியமாக இருக்கணும். விஷ் யூ மெனி மோர் ஹாப்பி பர்த்டே விசாலத்தை. பி சேஃப். கொரோனா டைம் வெளியில் போகாமல் ஜாக்கிரதையாக இருந்தது. மெனி மோர் ஹாப்பி பர்த்டே விசாலத்தை. பி ஸ்மைல் ஆல்வேஸ் அத்தை. எப்போதுமே சிரிச்சுட்டே இருக்க மாட்டேன். ஒன்ஸ் அகேன் ஹாப்பி பர்த்டே அத்தை. Happy birthday Visalata. Please smile always Atta. Once again happy birthday Atta. மிக நல்ல பெண்மணி, நல்ல பெண்மணி, மிக நல்ல பெண்மணி, தாய் நாட்டு நாகரீகம் பேணி நடப்பவள் எவளோ அவளே நல்ல பெண்மணி, மிக நல்ல பெண்மணி, தாய் நாட்டு நாகரீகம் பேணி நடப்பவள் எவளோ அவளே நல்ல பெண்மணி,
மிக நல்ல பெண்மணி. வெள்ளி முளைத்து சேவல் கோழி கூவிடும் வேளை, விடி வெள்ளி முளைத்து சேவல் கோழி கூவிடும் வேளை, தன் மேனி குளித்து அழுக்கு நீங்க துவைக்கணும் சேலை, தன் மேனி குளித்து அழுக்கு நீங்க துவைக்கணும் சேலை. பள்ளிக்கூடம் செல்ல வேணும் காலையும் மாலை, பள்ளிக்கூடம் செல்ல வேணும் காலையும் மாலை, நல்ல பழக்க வழக்கத்தோடு நூலை படிப்பவள் எவளோ அவளே நல்ல பெண்மணி, மிக நல்ல பெண்மணி. அம்மாவுக்கு உதவியாக ஆக்கி பழகணும், சோறாக்கி பழகணும், அடுப்பை மூட்டி கூட்டி பெருக்கி இடுப்பை வளைக்கணும். அம்மாவுக்கு உதவியாக ஆக்கி பழகணும், சோறாக்கி பழகணும், அடுப்பை மூட்டி கூட்டி பெருக்கி இடுப்பை வளைக்கணும். அப்பா சொல்லும் அறநெறியில் தப்பாதிருக்கணும், அப்பா சொல்லும் அறநெறியில் தப்பாதிருக்கணும். தினம் அச்சம் பழிப்பு மடமை நானோ அமைந்தவள் எவளோ அவளே நல்ல பெண்மணி, மிக நல்ல பெண்மணி. புகுந்த இடத்தில் பிறந்த இடத்தை புகழக்கூடாது, கொண்ட புருஷனோடு அம்பு சண்டை போடக்கூடாது. புகுந்த இடத்தில் பிறந்த இடத்தை புகழக்கூடாது, கொண்ட புருஷனோடு அம்பு சண்டை போடக்கூடாது. இகழ்ச்சியாக எவரையுமே எண்ணக்கூடாது, இகழ்ச்சியாக எவரையுமே எண்ணக்கூடாது. பணையேற்றத்தில் இருமாந்திடாமல் இருப்பவள் எவளோ அவளே நல்ல பெண்மணி, மிக நல்ல பெண்மணி. Looks like this song was written for Vishalam. The next stanzas also, putting the column, everything that comes in the song later. Looks like it was written for her. And she is this Nalla Panmani, who is an inspiration to the generation next, isn't she? Mrs. Vishalam Ramanathan, I know her since 1993. She's Radhika Karthik, my wife. This is Karthik Mahadevan. We are calling from Singapore. அவளுக்கு வந்து அத்தை, எனக்கு நான் வந்து அவங்க வீட்டு பிள்ளை. ஸோ விஷாலம் ராமநாதன் பற்றி சொன்னோன்னா, a very bold and courageous lady, very determined. She is a very good PRO. ஒரு காரியம் கொடுத்தோன்னா டன், அது நோ கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்க்ட். எப்படி முடிக்கணுமோ அதை எப்படியோ அந்த பாணியை அவளுக்கு நல்லா தெரியும். ஷீ இஸ் எ வெரி குட் ஹெல்த் ஃப்ரீக். எனக்கு சில சமயம் பொறாமையாக இருக்கும், இந்த ஏஜ்லேயும் காலங்காத்தால் இருந்து வாக்கிங் போயிட்டு ஃபிட்டாக வச்சுருக்கல உடம்புன்னு. ஸோ இன்றைக்கி அவளோட பர்த்டே. மெனி மோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே மிஸ்ஸஸ் விஷாலம். எங்களுக்கு வந்து உங்களை வாழ்த்துற வயசு இல்லை, ஸோ நீங்கள் தான் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த கோவிட் காலகட்டத்தில் என்னோடய ஃபேமிலிக்கு த ஹெல்ப் ஷி ஹஸ் ரெண்டர்ட், நாட் ஓன்லி ஷி, அலாங் வித் ஆல் த ஃபேமிலி இன் அடையார். ஸோ அதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். ஸோ காட் பிளெஸ் யூ, ஹாவ் அ வெரி குட் டே. என்னோட அத்தை விஷாலம்னு சொல்கிறது ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். ஐ எம் டூ ப்ரௌட் ஆஃப் ஹர். அண்ட் என்ன சொல்கிறது, எங்கள் அத்தை வந்து ரொம்ப டிசிப்ளின் அண்ட் பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட், கிளென்லினஸ். அவளை பார்த்து நான் நிறைய விஷயத்தில் அட்மையர் ஆவேன். சின்ன வயசில் என்னை வளர்த்தது அத்தையே தான். அதனால் வந்து என்ன சொல்கிறது இல்லை, எனக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு அம்மா மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது மாதிரி. ஆனால் பட் வந்து அந்த அத்தையை வந்து நல்லா இருக்கணும், லாங் லீவ் இருக்கணும். அது மாதிரி விஷிங் ஹர் எ வெரி ஹாப்பி பர்த்டே. அண்ட் என்ன அத்தையோட ஆசீர்வாதம் எனக்கு கிடைக்கணும். அத்தை ஆசீர்வாதம் பண்ணுவா எனக்கு. விசாலமான விசாலத்தைக்கு இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள். Hi Atai, many more happy returns of the day. Praying Mahapariva for Ayul, Arogyam and Aishwaryam. We have never seen such a person who cares, loves and affectionates towards everybody. Thanks from all of us. Happy birthday to you, Atai. Thank you. Hi Atta, many happy returns of the day. Wish I'm there to greet you personally. Atta patti solnuna, first thing what instantly strikes my mind is she has abundance level of confidence
always determined, lots of energy. Abdina, she is a go-getter type. Whatever she wants to achieve, beat any hurdle she faces, she achieves the target. Definitely. And this is the quality people actually admire in her. Appuram pathana, any help, she is like easily approachable. There is never a no from her side. And she really puts her foot forward, and it is done. It is definitely done for this. I wish sometimes people take really undue advantage of this. I remember enoda delivery mode Chennai, she really helped, and now to my parents, she is like all are like senior citizens. Their mutual moral support is actually needed at this point of time. Atta, you are really a great source of inspiration for all of us. May God give you wealthy, healthy, happy, long life. I love you so much. Hi Atta, happy birthday. Happy 70th birthday. 70 is just a number. You don't look that age at all. When I saw a message from Devika auntie that we need to send a recording, a minute of recording about you, அத்தைக்கெல்லாம் ஒரு மினிட்லாம் போறவே போறாது. நான் பேசினே இருக்கலாம் அத்தையை பற்றி. But let's keep it short. So to start with, Vishalam அப்படின்னு சொன்னால, not only in family but also outside, people feel that she is extremely friendly and approachable. யாருக்காவது ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணணும்னா குழந்தையிலேருந்து பெரியவா மாத்திரம், she since because of her qualities that she exhibit, people find any problem, they can approach to her, and then she helps selflessly, effortlessly. ஒரு மூஞ்சி சுனிக்க மாட்டா ஹெல்ப் பண்ணோன்னா, அந்த ஒரு யூனிக் கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அத்தைக்கிட்ட. எனக்கு அடுத்தது சொன்னான்னா வந்து she is an iron lady. Vishalam is an iron lady. She is such a determined person. She is a fighter. எதை எடுத்தாலும் விடாதக்கு கடைசியில் முடிச்சு தான் கொடுப்பாத்த. ஸோ அதை பற்றி டெஃபினட்டாக வந்து எனிபடி ஹூஸ் ஹேட் அத்தை பற்றி தெரிஞ்சவா யாருமே இந்த கேரக்டர் ரெண்டும் வந்து நிச்சயமாக தே வில் அக்ரி அப்னு வித். And third one is her self-discipline and determination. Just an example is, atta வந்து காத்தால எழுந்துட்டு வாக்கிங் போகிறதுலேருந்து, if I recall, if I'm right, right from the age of 40 onwards, she has been going for this morning walk at least ஒரு மணி நேரமாவது அந்த சொசைட்டிக்குள்ளே, தியோசாபிக்கல் சொசைட்டிக்குள்ளே. ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆர் இன்னும் ஒரு 30 வருஷமாக அட்லீஸ்ட் லாஸ்ட் 30 இயர்ஸ், மேபி லாஸ்ட் 30 இயர்ஸில் 30 days பிரேக் எடுத்துன்றப்பாலும் இன்னும் தெரியாது. அதர்வைஸ் அந்த டெய்லி எழுந்துட்டு போகிறது, திரும்பி வர்றது, சமைச்சிட்டு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறது, ஸோ சிஸ்டமேட்டிக் ஷி இஸ். And Ratri's early to bed, early to rise, such good qualities. I really admire all that in her. So on this day, I wish you a very happy, healthy and wealthy birthday. Stay safe, Atta. Stay healthy and stay blessed. Bye. Love you. Hi Vishalam Atta. Happy 70th birthday. We're sending you lots and lots of love from Trinidad. We're so sad that we can't make it to Chennai, but we're hoping you're having a great birthday, and we were sending you all the love. So happy birthday again. Happy birthday Vishalam Atta. We can't wait to come back to India and celebrate with you, but in the meanwhile, just know that we wish that you have the best birthday, and sending you lots and lots and lots of love from all four of us. Bye bye. Bye Vishalam Atta. Hi Vishalam Atta. Happy birthday to you. Have a lovely day, lovely year ahead. Thanks for everything that you do. Thank you so much, and hope the coming days and years give you even more health and happiness, and we look forward to seeing you soon. Take care. Bye. Bye. Happy birthday. Though she treats all the children like her own children, there is one child that has removed the lacuna in Vishalam's life, that she did not have an offspring of her own, and this child is her Gudiya. अलंकृत चिकुरे
अलंकृत जेकुरे महनीय कपोल विजित मुकुरे मदशिखि पिल्च अलंकृत चिकुरे महनीय कपोल विजित मुकुरे मानस संचररे ब्रह्मणि मानस संचररे ஹாய் பெரியம்மா, ஹாப்பி 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 பர்த்டே. நீ பக்கத்து ரூம்லேருந்து வரத்துக்குள்ள அதை நான் சொல்லணும். ஏன்னா அம்மாக்கும் எனக்கும் தெரியும், நீ இந்த வயசுலயும் சின்ன குழந்தை மாதிரி எங்கேயாவது ஓடிண்டே இருப்ப, ஏதாவது பண்ணிட்டே இருப்ப. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் யூ டு ஸ்டே இன் ஒன் பிளேஸ். Very glad we're celebrating it this year, and you're a great inspiration and support for everyone around you. And நீ எல்லாருக்கும் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கான்னு நான் சொல்லவே வேண்டாம். And you're a woman of action, so only words cannot convey all that appreciation and gratitude for what you've done, and only actions can convey any appreciation and gratitude for all that you've done for everyone. நான் 10 years இருக்கிற போது நீ என்கிட்ட சொன்னேன், யாரும் விஷாலமோட பொண்ணுன்னு சொல்லக்கூடாது, மானசோட பெரியமான்னு பேர் வாங்கணும். And here I am 18 years later, I am still Vishalam's பொண்ணு, and only that brings me immense bliss and gives me great happiness. And I hope I always keep up that name of Vishalam's பொண்ணு and make you proud. எனக்கும் அம்மாக்கும் நீ எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்க, and you've instilled so much confidence in me, and எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நான் நீ வளர்த்துருக்க. And you're always my woman role model. நான் உன்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், உனக்கே அது தெரியும். And happy birthday again. Stay happy and you deserve all the wonderful things. Love you, Perima. Happy birthday. ஹாய் பெரியம்மா, ஹாப்பி 70th பர்த்டே. இது ஒரு மைல்ஸ்டோன் நாள். இந்த நேரத்தில் என்னால் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி உங்கள் கூட இப்போ இருந்து செலிப்ரேட் பண்ண முடியலன்னு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. ஆனால் மானசா இருக்காங்கிற ஒரு சின்ன சந்தோஷம் எனக்கு இருக்குது. எப்படியாவது ஏதாவது ஒரு வழியில் நான் இதை மேக்கப் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் காட் வில்லிங் நம்ம சீக்கிரமாக வி வில் மீட் அகெயின். பட் இதெல்லாத்தையும் தாண்டி 70 இயர்ஸ் நீங்கள் நிறையா வாட்ச் இருக்கு, நிறையா செஞ்சுருக்கு. ஸோ நவ் டேக் த டைம், உங்கள் லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணுங்க. லிவ் இட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அ பிட். ஹாபீஸ் எடுத்துக்கோங்க, டூ திங்ஸ். முன்னாடி டைம் இல்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் எடுத்து செய்யுங்க. இப்போ அதே சமயம் முக்கியமாக ஃபிட்டாக வச்சுக்கோங்க, அம்மாவையும் ஃபிட்டாக வைங்கோ. ஏன்னா 2 பேரும் சேர்ந்து அடிக்கடி எங்களை விசிட் பண்ணணும். இங்கே நம்ம அப்படி இங்கங்கே ஊர் சுற்றலாம் நிறையா. இதெல்லாத்தையும் தாண்டி எனக்கு நிறையா சமைக்கணும். எஸ்பெஷலாக தயிர், மோர் போட்ட ஐட்டம்லாம் சமைக்கணும். நீங்கள் வந்தேன்னா கொஞ்சம் 2 பேரும் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்லாம். சரியா? சரி, ஓகே. இந்த நாள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. அகெயின் ஹாப்பி பர்த்டே. பாய். நான் அறிந்த விசாலம் ராமநாதன். எப்பொழுதும் புன்னகையுடன் கூடிய முகம். யார் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் ஒரே பாவத்தோடு அவர்களை அணுகும் முறை. எப்பொழுதும் அதிர்ந்து பேசாத ஒரு நிலை. இவர் உறவுகளுக்கும் நண்பர்களுக்கும் மற்றும் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம், பொக்கிஷம். இந்த வயதிலும் பல பேருக்கு உதவும் எண்ணமுடன் திகழும் இவருக்கு ஈஸ்வரன் தீர்க்க ஆயுசுடன் தேக நலமும் தர எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம். விசாலம் ராமநாதன் சிம்பிளிசிட்டி பர்சானிஃபைடு. பரோபகாரம் இதம் ஷரீரம் என்ற பதத்துக்கு ஒரு வாழும் உதாரணமாய் திகழ்கிறவர். நம்ம வாழ்க்கையில் சில உறவுகள் வரும்போது நமக்கே தோணும், இதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம். அது போன்ற ஒரு உத்தமமான உறவு எங்களுக்கு கிடச்சிது. இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லிக்கணும். சிம்பிள் லைஃபு, ஏர்லி டு பெட் ஏர்லி டு ரைஸ், இந்த மாதிரி எல்லா விதமான நற்குணங்களும் தன்னிடத்தை கொண்டுள்ள ஒரு உத்தமமான மனிதர். To Manasa, she has fulfilled the role of a father, and she has perfect alignment with a lot of sancharis and with a lot of excitement in everyday life, with one sister with whom she lives, and they are having this kind of beautiful life together, like the singing sisters. If one takes up and the other follows, and if one follows, the other takes up.
ஹாப்பி ஹாப்பி லாங் லைஃப் விஷாலம். நீ எனக்கு அக்கா. ஆனால் காத்தால் நான் எழுந்துன உடனே குட் மார்னிங் அக்கா அப்படிம்பேன். அது எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனோடு நான் எழுந்திருப்பேன். உன்னை பற்றி எல்லோரும் சொன்னால் நான் சொல்லணுன்னா விஷாலம் ஒரு வேல்யூபிள், இன்டெலிஜென்ட், சிம்பிளிசிட்டி, ஹம்பிள், அடோரபிள், லவ்லி, ஆக்டிவ் அண்ட் மார்வலஸ். இதுக்கு மேலே உன்னை பற்றி நான் என்ன சொல்கிறது? நீ நீ இல்லைன்னா என் லைஃப் இப்போ இந்த மாதிரி நாங்கள் இருந்திருக்கவே மாட்டோம். அதுக்கு மேலே உன்னை பற்றி சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒன்றும் தெரியல. ஏன்னா நீ அடோரபிள். ஹாப்பி 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 லாங் லைஃப் அக்கா. நம்ம இன்னும் லாங் லைஃப் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும். தேங்க்யூ. Fate brought this family together. Manasa got a father figure. Vishalam got a family. Vasanta got protection. It's not just this family and her brothers and sisters and the extended family and the extended family and the extended family, which is a vast consecutive circles of the many people she knows. But anybody who has Vishalam in their mind and calls out to her can only sing this song, because when Vishalam is near, why fear? Where is the lakuna? Kuriye illiye. குறையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, குறையொன்றுமில்லை கண்ணா, குறையொன்றும் இல்லை கோவிந்தா, குறையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, குறையொன்றும் இல்லை கண்ணா, குறையொன்றும் இல்லை கோவிந்தா. கண்ணுக்கு தெரியாமல் நிற்கிறாய் கண்ணா, கண்ணுக்கு தெரியாமல் நின்றாலும் எனக்கு குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா. வேண்டியதை தந்திட வேங்கடேசனில் இருக்க, வேண்டியது வேறில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா. மலையப்பா கோவிந்தா 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 கோவிந்தா. திரையில் பிள்ளைக்கிறார் கண்ணா கண்ணா, திரையில் பிள்ளைக்கிறார் கண்ணா. உன்னை மறையோதும் ஞானியர் மட்டுமே காண்பார். திரையில் பிள்ளைக்கிறார் கண்ணா, உன்னை மறையோதும் ஞானியர் மட்டுமே காண்பார். எல்லாரும் குறையும் எனக்கில்லை கண்ணா, எல்லாரும் குறையும் எனக்கில்லை கண்ணா. உன்னில் மேலாகி நிற்கின்ற வரதா, உன்னில் மேலாகி நிற்கின்ற வரதா, குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா. மண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா 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 கோவிந்தா. கலிநாளுக்கிறங்கி கலிந்த இறங்கி நிலையாக கோயிலில் நிற்கின்றார் கேசவா. கலிநாளுக்கிறங்கி கலிந்த இறங்கி நிலையாக கோயிலில் நிற்கின்றார் கேசவா. குறையும் மறைமூ